ሙዓዝ ምን ብለው ነው የጠየቃቸው? أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار كأسات يمياركي جنة يمياسقبان ينسرى نقرين አላቸው። شوفوا إلى علو همم الصحابة الصحابة حساباتشو لباتشو ونياتشو كفي على يلاك أمهن تملكته لم يسأل عن عمل يكسب به الجاه سوج زند كبرن يمياتر فبتن سلوان إسرار لم يتيقوا ገንዘብ የሚያገኝበትን መንገድ አይደለም የጠየቀው ልጅ ሀብት የሚያገኝበትን መንገድ አይደለም የጠየቀው بل سأل عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار ከእሳት የሚያርቀው ጀነት የሚያስገባውን ስራ ነው የጠየቀው በጣም ትልቅ ነገር ነው የጠየቀኝ አሉት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀጥለው ምን አሉ وإنه ليسير على من يسره الله له الله ባገራለት ሰው ጀነት መግባት ከእሳት መራቅ በጣም ቀላል ነው አሉ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اللهم اجعل طرق الجنة علينا سهلا الله የጀነት መንገዶችን ገር ያድርግልን የመጀመሪያው ከእሳት መራቅ መንገድ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ تعبد الله ولا تشرك به شيئا اللهን በብቸኝነት ታመልካለህ አላህን ትገዛለህ ولا تشرك به شيئا بالله ላይ ቅንጣት ላታጋራን ማለት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም شوفوا الى هذين الجملتين እነዚህ ሁለት አረፍተ ነገሮች ወሳኝ የሆኑ አረፍተ ነገሮች ናቸው باب الجنة የጀነት በሮች ናቸው አንድ ሰው ጀነት ሊገባ አይችልም الا بالتوحيد አንድ ሰው ከእሳት ሊርቅ አይችልም الا باجتناب الشرك ከሽርክ ቢርቅ እንጂ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بارك الله جزاكم الله إن شاء الله የማስታውሳችሁ አንድ ሐዲስ ብቻ ነው ስለ አንድ ሐዲስ ብቻ አስታውሻችሁ ንግሬን እቋጫለሁ ሐዲሱን الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه أو في سننه سنة ላይ የዘገቡት ሐዲስ ወሳኝ የሆነ ሐዲስ ምናልባትም ሁላችንም በልባችን የምንፈልገው የምናስብለት የምንቋምጥለት የሆነውን ነገር የዳሰሰና መንገዱን የጠቆመ ሊሆን ይችላል الإمام الترمذي رحمه الله سننቸው ላይ ይላሉ ሙዓዝ ብን ጀበል رضي الله عنه በሚያስተላልፉት ሐዲስ ሙዓዝ ብን ጀበል قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام قال نبركني على في سفر بهنا من قال لي انقدا هنا من قدني هنا كرسول عليه الصلاة والسلام قال أبرأت شو نبركني على فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير أيهدني يا الله يونا كان يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم انت تقوها شوالا فقلت يا رسول الله أنت الله ملكتني لك شوالا أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أخبرني أنت الله ملكتني اسكي نقروني لك شوالا بعمل يونسر نقروني يا سرى يدخلني الجنة جنة يمسقبان ويباعدني عن النار أو من النار كأسات يماركين جنة يمسقبان ينسرى نقروني على الله ملكتني صلوات ربي وسلامه عليه قال رسول صلى الله عليه وسلم منالو لقد سألتني عن عظيم في رواية لأحمد لقد سألت عن عظيم سلتلك قدين يتأيك قالت رسول صلى الله عليه وسلم سلتلك نقرن يتأيك كنالت وإنه ليسير على من يسره الله عليه الله لا قرر للسو جنة مقبات كاسات مراك بتام كللنا أهل رسول عليه الصلاة والسلام لمن يسره الله عليه الله لا قرر للسو كذا من الله من عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا يمجمروا
ጀነት የሚገባበት ስራ ከእሳት የምትርቅበት መንገድ ተዕቡዱላህ ወላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአ ጌታን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን በብቸኝነት ትገዛለህ አላህን ታመልካለህ ወላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአ በእርሱም ላይ ቅንጣትም ቢሆን አታጋራም ይህንን ካደረግክ ጀነት ትገባለህ ይህንን ካደረግክ ከእሳት ትርቃለህ አሉት የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወቱቂሙ ሰላህ ሰላትን ቀጥ አድርገህ ታቆማለህ ወቱእቲ ዘካህ ዘካንም ትሰጣለህ ወተሱሙ ረመዳንን ትጾማለህ የረመዳንን ወርም ትጾማለህ ወተሑጁል በይት የአላህን ቤትንም እንደዚሁ ትጎበኛለህ አሉት የአላህ መልእክተኛ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ثم قال ከዚያም የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ አላ አዱልከ ዐላ አብዋቢል ኸይር የኸይርን በሮች የኸይርን መንገዶች አልጠቁምህም አልነግርህም አላመላክትህም አሉት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት አላቸው قال الصوم جنة ጾም ጋሻ ነው አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾም የምትጾም ከሆነ ጾም የምታበዛ ከሆነ ጾም ላንተ ጋሻ ይሆናል ከአላህ ቅጣት ይከላከልልሃል ወንጀል ላይ እንዳትወርቅ ያቀባሃል والصدقة تطفئ الخطيئة صدقة ምጽዋት እጅን መዘርጋት መስጠት ኃጢአትን ወንጀልን ያጠፋል አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما تطفئ الماء النار እሳት ውሃን እንደሚያጠፋው ሰደቃ ወንጀልን ኃጢአትን ያብሳል አሉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وصلاة الرجل من جوف الليل የሌሊቱ መሃል ላይ ኩለ ሌሊቱ ላይ አንድ ሰው ተነስቶ የሚሰግድ ከሆነም ይህም ወንጀልን ያብሳል ይህም ኃጢአትን ያስወግዳል አሉ የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله يعملون اسكملوا القرآن انكس درس تتجافى جنوبهم عن المضاجع يملون القرآن انكس أنبب الله ملتنى صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال قتل الله ملتنى عليه الصلاة والسلام من قالوا ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروته وسنامه يدين وأنه رأسون كنتون مسرة النجرهم وقالوا رسول صلى الله عليه وسلم وأنه يدين مسرة ألتقمهم من قالوا قلت بلى انديت أنت يا الله ملتنى نجرهم يالاتشو قال يا الله ملتنى من قالوا رأس الأمر وعموده الصلاة يسلمنا وأنه رأسه يسلمنا مسوسه صلاة نوالي الله ملتنى عليه الصلاة والسلام وذروة سنامه كفتا درجة لا يالله يسلمنا شأنيا وأنه من سرة دقمو الجهاد فالله من قال لي متاقل نوال يا الله ملتنى صلى الله عليه وسلم ثم قال قتلوا من قالت ألا أخبرك بملاك ذلك كله أوني نقركون هلو تكلل أدرقو سبسب أدرقو يميز نقر النقرهم والي جنة مياس قبا أون كزرزر كل نقراتو تشلو تكلل على يهون النقر التقومهم والي قلت بلا انديتا نقرون يالاتشو كزيان من علي الله ملتنى عليه الصلاة والسلام بتكبارا فنقر مصرد فأخذ بلسانه ملاساتشون يازو وقال قتلوا من أنه كف عليك هذا إن الملاسين كتب على رسول صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا ملاسين كتب تكتب قلت يا نبي الله أنت الله نبي هوي وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أو مما نتكلم به فمن النقربت نقر هلو نيازان لنو يالاتش اندو بتنقرنو نقر هلو الله يزن الو يالاتشو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك النات تتفهنا معذوي هي عربوش إطلاق من درقوت نقرن اندت تدمت اندت تسامى لما النساسات لما قبها فاتنجي معنا ونفلقوا بتارل موت لما نتايدل من الله ملكتن عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم يسوي لجوتشن بجهنم وسط بافتماتشو بفيتاتشو يدفع يمكتاتشو نقر اللندي ملاساتشو ياتشدتشو نقر باتشدتشو نقر بيهون انجالو يا الله ملكتنيا صلوات ربي وسلامه عليه حديث الإمام أحمد عندهم الإمام الترمذي
እንዲሁም النسائي ابن ماجه ዘግበውታል وصححه الألباني አልባኒ ረሂመሁላህ ሐዲሱ ከሰነድ አንፃር ጤነኛ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ሐዲስ ጋር ትንሽ ቆይታ አድርጌ ነገሬን አቆማለሁ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ውስጥ ጀነት በምን መንገድ እንደምንገባ ከእሳት በምን መንገድ እንደምንርቅ ጠቁመውናል። በመጀመሪያ ደረጃ ሙዓዝ ምን ብለው ነው የጠየቃቸው? أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار كأسات يمناركي جنة يميسقبان ينسرى نقرين آلاتهم. شوفوا إلى علو همم الصحابة الصحابة هالصابات شو لبات شو ونيات شو كفي على يلاك أمهن تملكته. لم يسأل عن عمل يكسب به الجاه سوى الجند كبرا يمناتر فبتن سلوان إسرار لم يتأيقوا ገንዘብ የሚያገኝበትን መንገድ አይደለም የጠየቀው። ልጅ ሀብት የሚያገኝበትን መንገድ አይደለም የጠየቀው። بل سأل عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار ከእሳት የሚያርቀው ጀነት የሚያስገባውን ስራ ነው የጠየቀው። ይህን ጥያቄ የሚጠይቀው رجل عاقل ذكي لبيب ብልህ የሆነ አእምሮ በሳል የሆነ ሰው ነው ይህን ጥያቄ የሚጠይቀው። ይህን ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው በአሁኑ ሰዓት አንሷል፣ በል እንደውም ጠፍቷል። አላህ ያዘነለት ሰው ሲቀር ማለት ነው። السؤالات كلها حول مادة الدنيا የሚመጡ ጥያቄዎች በአጠቃላይ ስለ ዱንያ ቁሶች ነው የሚያጠነጥኑት። ይህን ብሰራው በምን መልኩ እከብራለሁ፣ በምን መልኩ አተርፋለሁ፣ በምን መልኩ ትርፋማ መሆናለሁ፣ በየትኛው መንገድ ሂጄ ስልጣን አገኛለሁ፣ በየትኛው መንገድ ሂጄ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት አገኛለሁ። ይህ ነው ጥያቄው፣ ይህ ነው ሐሳባችን። أما الصحابة رضوان الله عليهم هممهم عالية صحابዎች ታርጌታቸው ሐሳባቸው የላቀ ነው፣ ከፍ ያለ ነው። ስለ ጀነት ነው ጥያቄያቸው። لأنه كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ምክንያቱም አላህ ከእሳት አርቆት ጀነት ያስገባው ሰው እድለኛ ማለት እሱ ነው። ከእሳት አላህ አርቆት ጀነት ያስገባው ሰው እድለኛ ማለት ይሄ ነው። ቀጥለው አላህ መልእክተኛ ምን አሉት? لقد سألتني عن عظيم ስለ ትልቅ ነገር ነው የጠየከኝ አሉት። عن عمل عظيم በጣም ትልቅ ነገር ነው የጠየከኝ አሉት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቀጥለው ምን አሉ? وإنه ليسير على من يسره الله له አላህ ባገራለት ሰው ጀነት መግባት ከእሳት መራቅ በጣም ቀላል ነው አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። اللهم اجعل طرق الجنة علينا سهلا الله የጀነት መንገዶችን ገር ያድርግልን። طيب وإنه ليسير على من يسره الله عليه الله ባገራለት ሰው ላይ በጣም ገር ነው፣ ቀላል ነው። የመጀመሪያው ጀነት መግቢያ የመጀመሪያው ከእሳት መራቂያ መንገድ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ተዕቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአን አላህን በብቸኝነት ታመልካለህ፣ አላህን ትገዛለህ። ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአን በአላህ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው አሉት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። شوفوا إلى هذين الجملتين እነዚህ ሁለት አረፍተ ነገሮች ወሳኝ የሆኑ አረፍተ ነገሮች ናቸው። ባበል ጀነህ የጀነት በሮች ናቸው። አንድ ሰው ጀነት ሊገባ አይችልም ኢላ بالتوحيد አንድ ሰው ከእሳት ሊርቅ አይችልም ኢላ باجتناب الشرك ከሽርክ ቢርቅ እንጂ። ጀነት የሚያስገባኝን መንገድ ንገሩኝ። እሳቸው ምን አሉት? ተዕቡዱላህ አላህን ታመልካለህ፣ አላህን ትገዛለህ። ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአን በአላህ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው። እዚህ ጋር ቆም ብለን ማሰብ አለብን። ጀነት መግባት የምንፈልግ ከሆነ ከእሳት መራቅ የምንሻ ከሆነ ፍላጎታችን ብቻ ጀነት አያስገባንም፣ ስሜታችን ብቻ ከእሳት አያርቀንም። ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ገጣሚ ምን ይላል? ነፃ መውጣት መዳን ትፈልጋለህ፣ የመዳኛ በሮችን መንገዶችን በመዳኛ የሚድኑ ሰዎች በሚጓዙበት መንገድ የማትጓዝ ከሆነ አንዲት ሰፊና በየብስ ላይ መሄድ አትችልም። አንድ መርከብ
በአስፋልት ላይ መሄድ አይችልም። ስለዚህ ነፃ መውጣት የምትፈልግ ከሆነ ጀነት መግባት የምትፈልግ ከሆነ ከእሳት መራቅ የምትፈልግ ከሆነ ይህንን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን መንገድ ልትይዝ ይገባል። ተዕቡዱላህ አላህን በብቸኝነት ትገዛለህ። ለአላህ ብቻ ነው የምትሰግደው፣ ለአላህ ብቻ ነው የምታርደው፣ አላህን ብቻ ነው የምትፈራው፣ በአላህ ብቻ ነው የምትመካው፣ ከአላህ ብቻ ነው ተስፋ የምታደርገው፣ አላህን ብቻ ነው ድረስልኝ የምትለው፣ አላህን ብቻ ነው የምትማጸነው። የምትኖረው ለአላህ ነው፣ የምትሞተውም በአላህ ዲን ላይ ነው። ተዕቡዱላህ አላህ ተባረከ ወተዓላን ብቻ ልትገዛ ነው አሉት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወማ ኡሚሩ ኢላ ሊያዕቡዱላህ ሙኽሊሲነ ለሁ ዲን። የሰው ልጆች አላህ ተባረከ ወተዓላን አምልኮቶቻቸውን ጥርት አድርገው ሊያመልኩት አላህን ብቻ ሊገዙት እንጂ አልታዘዙም። ይሄ ነው የኛ ትእዛዝ። የተፈጠርነውም ለዚህ ነው። ወማ ኸለቅቱል ጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን። የሰው ልጆችንና አጋንንቶችን እኔን በብቸኝነት ሊያመልኩኝ እንጂ አልፈጠርኳቸውም። ኢዕቡድላህ ሙኽሊሰን ለሁ ዲን። ጌታህን አላህ ተባረከ ወተዓላን አምልኮትን ጥርት አድርገህ አላህን ብቻ ተገዛ፣ አላህን ብቻ አምልክ። ይሄ ነው የጀነት መንገድ። ተዕቡዱላህ ጀነት መግባት ከፈለክ ከእሳት መራቅ ከፈለክ አላህን ልትገዛ ነው። ቁል ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመሕያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን። መሐመድ ወይ በላቸው የዒባዳ ልኩ ምንድነው? አንድ ሰው ሁሉን ነገሩ ለአላህ ማድረግ ነው። ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመሕያየ ወመማቲ፣ ስግደቴ፣ ህይወቴ፣ ሞቴ፣ እርዴ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን፣ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ነው በላቸው። ተዕቡዱላህ አላህን ልትገዛ ነው አሉት። አላህ ተባረከ ወተዓላን መገዛት ለይሰ ቢአህዋኢና፣ በእኛ አመለካከት በስሜት በዝንባሌያችን አይደለም አላህን የምንገዛው። ወላኪን ነዕቡዱላህ ቢማ ሸረዐሁ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የአላህ መልእክተኛ በደነገጉት መንገድ አላህን እንገዛለን። እሳቸው ባሰመሩት መስመር አላህን እንገዛለን። ጠይብ ተዕቡዱላህ ወላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአ። አላህን ልትገዛ ነው፣ በእሱ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው። ቀጥለው ምን አሉት? ተዕቡዱላህ ብለው አልተብቃቁም። አላህን ልትገዛ ነው ብለው አልተብቃቁም። ምን አሉ? ወላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአ፣ በእሱ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው አሉ። ምክንያቱም ማንኛውም ዒባዳ ሽርክ ከገባበት ይበላሻል። ወለቀድ ኡሕየ ኢለይክ ወኢለ አለዚነ ሚን ቀብሊክ ለኢን አሽረክተ ለየሕበጠነ ዐመሉከ ወለተኩነነ ሚነል ኻሲሪን። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ወደ አንተ መለኮታዊ ራእይ ተስተላልፏል። ወኢለ አለዚነ ሚን ቀብሊክ፣ ወደ እነዚያም ካንተ በፊት ወዳሉ ነቢያቶችም መልእክት ወርዶላቸዋል። ምን አይነት መልእክት? ለኢን አሽረክት፣ ካጋራህ፣ ባዕድ አምልኮን ከፈጸምክ፣ ሽርክን ከሰራህ፣ ለየሕበጠነ ዐመሉክ ወለተኩነነ ሚነል ኻሲሪን፣ ስራዎች ሁሉ ይበላሻሉ፣ ይጠፋሉ፣ ከከሳሪዎች ትሆናለህ። ለየሕበጠነ ዐመሉክ፣ ስራ ሁሉ ይበላሻል። ለፍተሃል፣ ሰርተሃል፣ ተግተሃል፣ ሰግደሃል፣ ጾመሃል፣ ሌሊቱን ሰግደሃል፣ ቀኑን ጾመሃል፣ ተዘክረሃል። ወላኪን ለየሕበጠነ ዐመሉክ፣ ስራ ሁሉ ይበላሻል። ወለተኩነነ ሚነል ኻሲሪን፣ ከከሳሪዎች ትሆናለህ። ኩሉ ዐመልን መርዱድ ሐታ ይወሐደል መዕቡድ ከማ ቃለ አሐዱ ሰለፍ። ማንኛውም ስራ አላህ ዘንድ ተቀባይነት የለውም፣ አላህ ዘንድ ሚዛን የለውም። መቼ እስከ መቼ? ሐታ ይወሐደል መዕቡድ፣ አላህ በብቸኝነት እስከሚገዛ ድረስ፣ አላህን በብቸኝነት እስከሚያመልክ ድረስ። ነዓም እሳቸው ተዕቡዱላህ አላህን ልትገዛ ነው ብለው አልተብቃቁም። ወላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአ፣ በአላህ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሉ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን፣ አንተን ብቻ እናመልካለን፣ በአንተን ብቻ እንታገዛለን ብለው ሰላት ሰግደው አሰላምቶ ሲያበቁ ያ ሪጃለላህ አጊሱና ቢላህ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ቃላቸውን የሚያፈርሱ ብዙ ሰዎች አሉ። ዒባደቱላህ ወሕደሃ ላ ተክፊ ፈቀጥ፣ አላህን በብቸኝነት ማምለክ ብቻ አላህን ማምለክ ብቻ በቂ አይደለም። ሐታ ተጅተኒበ ሽርክ፣ ሽርክን እስከምትርቅ ድረስ። በል እጅትናቡ ሽርክ ሙቀደም፣ በል እንደውም ሽርክን መራቅ ይቀደማል። የቁል አላሁ ተዓላ፣ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ፈመን የክፉር ቢጣጉት፣ በጣዖት የካደ ሰው፣ ወዩእምን ቢላህ፣ በአላህ ያመነ ሰው፣ ፈቀድ እስተምሰከ ቢልዑርወቲል ውስቃ፣ ታማኟን ገመድ ላኢላሃ ኢለላህን አጥብቆ ይዟል። ነዓም ማነው እሱ? መጀመሪያ ፈመን የክፉር ቢጣጉት፣ በጣዖት የካደ ነው። አጣጉት ሁወ ኩሉ ማ ዑቢደ ሚን ዱኒላህ፣ ከአላህ ውጭ የሚመለክን ሁሉ የካደ፣ አምልኮት ለአላህ ብቻ ነው ብሎ ያመነ። ወዩእምን ቢላህ፣ ሹፍ ቀጥሎ በአላህ ያመነ።
መጀመሪያ የሽርክን ቆሻሻ ከልብ ላይ ማውጣት አለበት የተውሂድ ብርሃን ልብ ውስጥ ይቀመጥ ዘንድ ማለት لذا يقول اهل السنه التخلي قبل التحلي ለዚህ ነው ያለ ሱና ወልጀማዓ ዑለማዎች ምን ይላሉ التخلي قبل التحلي አንድ ሰው ልቡን ውስጡን ከሽርክ ከቢድዓ ማጥራት ከመዋብ በፊት ይቀደማል ተውሂድን ሱናን ከመያዝ በፊት ይቀደማል ተውሂድ ሱና ማለት ብርሃን ነው ሽርክ ቢድዓ ማለት ظلمات ጨለማ ነው ውስጥ ላይ ጨለማ ኑሮ ብርሃንና ጨለማ ተቃራኒ ነገሮች ናቸው አይሰባሰቡ خلي اولا ضميرك من شوائب الشرك ومن شوائب البدعه ومن شوائب المعاصي كشرك كبدعه كوانجل وستن أصدع يزاني يتوحيد السنة يطاعة يعبادة برهان وستن يرفع الملك نعم عند السيد ورقون قستو جورو علي ورق بالتعرق أين أران ستتاتب فيتوان ستتدام رباتب فكذلك التوحيد السنة فكذلك الإيمان لا يتحلى به إلا من تخلى كشرك يتصدى سوي وننجب توحيد لوابا يتشلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا እሳቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀነቱን መስመር ሲጠቁሙ ምን አሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ ልትገዛ ነው በሱ ላይ ቅንጣት ላታጋራ ነው ወላ تشرك به شيئا ቅንጣትን ላታጋራ شيء النكرات في سياق النفي تعم ይላሉ ዑለማኡ النحو አንድ ነኪራ የሆነ ቃል በነፊ ቦታ ላይ ከመጣ አዳራሽ ነው የሚሆነው ولا تشرك به شيئا ትንሽም ቢሆን ትልቅም ቢሆን ስውርም ቢሆን ግልጽም ቢሆን ቅንጣት ላታጋራ ነው ሸይአን ሽርክ በጣም ከባድ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ኢነሁ መን ይሽርክ ቢላህ ፈቀድ ሐረመ አላሁ ዐለይሂ الجنة በአላህ ላይ ያጋራ ሰው አላህ በሱ ላይ ጀነትን እርም አድርጎበታል ኢነላህ ሐረመሃ ዐለል ካፊሪን ብሏል በሌላ አንቀጽ አላህ ተባረከ ወተዓላ ጀነትን በከሃዲያኖች ላይ እርም አድርጓል እሳት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይጮሃሉ የሚያቋቸውን ባልደረቦቻቸውን ጀነት ላይ ያሉትን ይጣራሉ ትንሽ ውሃ አጠጡን ብለው ይጠሯቸዋል ምን አይነት መልስ ያስተጋባሉ ኢነላህ ሐረመሃ ዐለል ካፊሪን አላህ ጀነትን በአጋሪያኖች ላይ በአስተባባዮች ላይ እርም አድርጓታል አታገኙም ቀጥለው ምን አሉ ነዓም ቀጥለው ምን አሉ አላ አዱልኩ ዐላ አብዋቢል ኸይር يعني وتقيم الصلاه صلاه ቀጥ አድርጋ ልታቆም ነው ይሄም ሌላኛው ሁለተኛው የጀነት በር ነው ሰላትን ቀጥ አድርጋ ታቆማለህ ሰላትን ትሰግዳለህ ሰላትን ቀጥ አድርጎ ማቆም ማለት ምን ማለት መስፈርቷን አሟልተ ዋጅባቱን አርካኑን አሟልተ ሰላታችን በኹሹዕ አላህን ፈርተን ከሰገድን የጀነት በር ነው ማለት ነው የሆነ ሰው ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ ገጠሪ ነው ራሱ የተንጨባረረ ነው ድምጹን ከፍ ከፍ ጮክ እያለ የሚያወራ ነው የሚናገረውን የማይረዳ ሰው ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ ተጠጋና ጠየቃቸው ጥያቄው ስለ እስልምና ነበር እስልምና ምንድነው አላቸው የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት خمس صلوات في اليوم والليل በቀንና በሌሊት ውስጥ 5 ሰላት መስገድ ነው አሉት 5 ሰላት በቀንና በሌሊት ውስጥ መስገድ ይሄ ነው እስልምና አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقال هل علي غيرها ከዚህ ውጭ ሌላ የለብኝም በቀን 5 ጊዜ ብቻ ነው خلاص ከዚህ ውጭ ሌላ አለብኝ አላቸው قال لا الا ان تطوع ትርፍ ሰላት እስካልሰገድክ ድረስ ከ5 በላይ የለበትም አሉት ከዛም ምን አሉት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወሲያሙ ረመዳን ረመዳንንም መጾም ነው አሉት قال هل علي غيرها ሌላ ከዚህ ውጭ ጾም አለብኝ ከረመዳን ከአመት አንድ ወር ከዛ ውጭ አለብኝ አላቸው قال لا الا ان تطوع ትርፍ ጾም ካልጾምክ በስተቀር ዋጅብ ጾም የለብህም አሉት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ثم قال ከዛም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘካን ጠቀሱለት ዘካን ልሰጥ ነው አሉት ከዚህ ውጭ ሌላ አለብኝ አሉት قال لا الا ان تطوع ትርፍ ሰደቃ እስካልሰጠህ ድረስ ግዴታ ከዘካ ውጭ የለብህም አሉት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰው ይህንን ጥያቄ ጠይቆ መልሱን ይዞ ከረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ተመለሰ ምን ይያለ
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص بقيت يونبኝ በዚህ ላይ አልጨምርም አልቀንስም እያለ ተመለሰ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት أفلح إن صدق እውነቱን ከሆነ ነፃ ወጣ ዳና አሉ የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላም أفلح إن صدق ይህ ሰው እውነቱን ከሆነ ፍላጎቱን አገኛል የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጀነት ይገባል ከእሳት ይርቃል ማለት ነው نعم قتلونا لله ملكتين عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير يا خير بروتشن على نجرهم يعني أي الطريق الموصلة إلى الخير ولا خير ما درسوا من قالوتشن على نجرهم من الصوم جنة صوم جنانو قاشانو ما توم قاشانو كهديات يطبقها الأندنيا كأسات يطبقها لا الله بله كشهواته كسميته كلب ولد كزنبال يتكتب كهنا الله سبحانه وتعالى نجا زاري لي دموز يالنجرن زاري لي متانون يالنجرن أجر دموز الله لتومن يتزغيته بحديث القدس عندنا نجروا صوم كهنا لنينو فأنا أجزي به أني نين يتومن يتشن من دام سيقبل الله تبارك وتعالى صوم كونجل يطبقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام ወጣቶችን እንዲያገቡ ከገፋፉ ካነሳሱ በኋላ ከእናንተ ውስጥ የትዳርን ጣጣ የቻለ ሰው ያግባ ያልቻለስ فعليه بالصوم ይጾማል የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ለምን ጾም فإنه له وجاء ስሜቱን መቆጠቢያ ስሜቱን ማንኮላሻ ስሜቱን መገደቢያ ይሆንለታል ጾማል የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጾምን የረሃብን ስቃይ የረሃብን ስሜት እንረዳዋለን ያለ መብላት ያለ መጠጣት ስሜት በተግባር ይገባናል ምናልባት ሁሌ የጠጣን ሁሌ ፍላጎታችንን ያገኘን በመንኖር ሰዓት የሚቸገሩ የሚጣሙ የሚራቡ ሰዎች ስሜት ሐላቸው ሁኔታቸውን ላንረዳ እንችላለን የዛኔ ቀልባችን ይረጥባል አላህን እንፈራለን ከወንጀል እንቆጠባለን ማለት ነው نعم الصوم جنة ጾም ጾመኛን ከእሳት የሚጠብቀው ጋሻ ነው ጋሻ ከመጣለሙን ከጦር ከሰይፍ ከጣላት የሚሰነዘሩ መሳሪያዎች የምትመክትበት መሳሪያ ነው ራሱን የቻለ ጾምም እንደዚሁ ከአላህ ቁጣ የሚጠብቅ ከእሳት የሚጠብቅ መሳሪያ ነው ማለት ነው ከእሳት መጠበቅ የፈለገ ሰው فليكثر الصوم ጾምን ያብዛ ማለት ቀጥለው ምን አለ والصدقه تطفئ الخطيئه صدقه ኃጢአትን ወንጀልን ያብሳል صدقه መስጠት ወንጀልን ያብሳል صدقه መስጠት الصدقات التطوعات ترفيون صدقات ለምስኪኖች ለዳዎች ለአቅመ ደካማዎች ለሌላቸው ለሽማግሌዎች ማገዝ መርዳት يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ አማኞች ሆይ انفقوا مما رزقناكم እኛ ከሰጠናችሁ ስጡ አላህ እንድሰጥ ያዘዘ ከይተማር ለምሱ ከሰጠህ እኛ ከሰጠናችሁ ስጡ من قبل ان ياتي احدكم الموت ودانዳችሁ ሞት ሳይመጣው በፊት فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين ጌታዬ ሆይ ትንሽ ጊዜ በሰጠኝ ትንሽ እድል በሰጠኝ ባመንኩኝ ከደጋጎች በሆንኩኝ ከሰጪዎች በሆንኩኝ ከአማኞች በሆንኩኝ ከማለቱ በፊት ወዳንዳችሁ ሞት ከመምጣቱ በፊት እኛ ከሰጠናችሁ ስጡ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከይት ማምጣት አይደለም መስጠው አላህ ከሰጠን ብዙ ሀብት ቢኖር ያን ሁሉ ሀብት የሰጠ አላህ ነው ባንተ ብልሃት ባንተ ኃይል አይደለም ያገኘው ሁሉ ነገር ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ነው ከሰጠናችሁ ስጡ አላህ ተባረከ ወተዓላ من يقرض الله قرضا حسنا الله መልካም የሆነ ብድር የሚያበድር ማን ነው አበድሩኝ እያለኩ ነው ተስስታሞች መሆን የለብንም ጸባታዎች መሆን የለብንም እጃችንን መዘርጋት ሰጪዎች መሆን አለብን هذه الدنيا ليست دارا للمؤمنين እቺ ሀገር ዱንያ የአማኞች ሀገር አይደለች ዘላለም ዝንተ ዓለም እዚች ሀገር አንኖርም عاقل የሆነ ሰው አእምሮ በሳል የሆነ ሰው እዚህ ሀገር ላይ ዱንያ ላይ ባለው ገንዘቡ ቀብሩ ላይ ያለውን ቤቱን ነው የሚገነባው አኺራው ላይ ያለውን ህንጻ ነው የሚገነባው
እንጂ ዱንያ ላይማ ጥሏት ይሄዳል። አፈር ውስጥ ይገባል፣ አፈር ይንተራሳል፣ አፈር ይለብሳል፣ ለወራሽ ይቀራል። ስለዚህ አስተዋይ ከሆንክ ቀብር ላይ ህይወት አለብህ፣ ዳሩል በርዘኽ። ከዚያም በኋላ ዳሩል ጀዛ አለ፣ አኺራ አለ። ለዛ ነው ቤት መገንባት ያለብህ፣ ለዛ ነው ማድለብ ያለብህ፣ ባንክ ቤትህን እዛ ነው ማስገባት ያለብህ። እዚህ ላይ ብታከማቸው ተጠያቂ ከመሆን ውጭ ሌላ ምንም አያደርግም። ስለዚህ መስጠት ሰጪዎች መሆን አለብን ለአላህ ስንል في سبيل الله سبحانه። አንድ ሰው አለ ደሃ ነው፣ አንድ ሀብታም ሰው ያለ በየወሩ 2 ሺህ ብር ይሰጠዋል። በየወሩ 2 ሺህ ብር እየሰጠው 3 ዓመት ሰጠው። እሱ ዘንድ በ30 ሺህ በ40 ሺህ በ50 ሺህ የሚቆጠር ብር ተከማቸለት። ከዕለታት አንድ ቀን ያ ሀብታም ቸገረውና ከ40 ሺህ ብሩ 500 ብር ቸገሮኛልና ስጠኝ አለው። 40 ሺህ ብሩን የሰጠው እሱ ነው። ስጠኝ አለው 40 ሺህ ብር አይደለም 500 ብር። 500 ብር ስጠኝ ብሎ ጠየቀ። قال لا اعطيك ኧረ በፍጹም አልሰጠህም ማለት። ይህ ሰው ምን አይነት አእምሮ ያለው ሰው ነው? ይህ ሰው ውለታ የሚገባው ሰው ነው? አእምሮ ያለው ሰው ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ጤነኛ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? 40 ሺህ ብር ሰጥቶት አንድ ቀን ቸግሮት 500 ብር ስጠኝ ብለው እንዴ ያለው በስምምነት ይሄ ሰው ጤነኛ አይደለም ነው የምትሉኝ? طيب አንተ ጋር ያለውን ገንዘብ ሁሉ የሰጠህ አላህ ነው። አላህ ሙሉ ገንዘብህን ስጥ አላለህም። ከ200 ብር 5 ብር ነው ስጥ ያለ። ስለዚህ ለምን ትሰስታለህ? ጤነኛ ነህ? በአላህ መንገድ ላይ መስጠት አለብን። ይሄም ወንጀላችንን የሚያብስ ስለሆነ ሌላኛው ምን አለው? ወሰላቱ الرجل من جوف الليل ሰውየው ሌሊቱ እኩለ ሌሊት ላይ ሌሊቱ ሆን ላይ ሌሊቱ መሃል ላይ ተነስቶ መስገዱ ይሄም ሌላኛው ወንጀልን የሚያብስ ነው። تتجافى جنوبهم عن المضاجع አማኞች፣ ነቢያቶች፣ ሷሊሖች፣ ደጋጎች ጀርባዎቻቸው ከመጋደሚያዎቻቸው ይላቀቃሉ፣ ይራራቃሉ። ደልቷቸው አይተኙም፣ እያንኮራፋ አይተኙም። ጀርባቸው ከመጋደሚያዎቻቸው ይራራቃሉ። يدعون ربهم ጌታቸውን ይለምናሉ፣ አላህን ይማጸናሉ በመስገድ በመዝከር ቁርአን በመቅራት خوفا وطمعا አላህን ፈርተው ከቅጣቱ ፈርተው ጀነቱን ተስፋ አድርገው አላህን ይማጸኑታል። نعم ومما رزقناهم ينفقون ከሰጠናቸውም ይሰጣሉ አለ አላህ ተባረከ ወተዓላ። فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين አንዲት ነፍስ ለነሱ ከአይን መርጊያ አላህ ያዘጋጀላቸውን አታውቅም። جزاء بما كانوا يعملون ዱንያ ላይ ይሰሩት በነበረው ስራ ደሞዝ ሲሆናቸው ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ከዛ ቀጥለው ምን አለ? ألا أخبرك برأس الأمر كله የነገሩን ሁሉ ራስ አልነግርህም? وعموده የነገሩን ሁሉ ምሰሶ የዲን እስላምን ምሰሶ አልነግርህም? وذروة سنامه ከፍተኛውን ሻኝ አልነግርህም? قال الإسلام እስልምና ነው። የዲን ዋናው እስልምና ነው። ምን ማለት ነው? አይ ሸሃደተይን لا إله إلا الله محمد رسول الله عمود الإسلام وذروة سنامه እስልምና ምሰሶ ዋናው መሰረቱ الإسلام يعني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم ስለዚህ ሰላትን የእስልምና ምሰሶ እስከሆነች ድረስ ቀጥ አድርገን ልናቆማት ይገባል። በሰላት ላይ ልንዘናጋ ይገባል። ሰላት የሌለው ሰው እስልምና የለውም። نعم ቀጥሎ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ምን አሉ? قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله ይህንን ሁሉ ጠቅለል ሰብሰብ የሚያደርግ ነገር አልጠቁምህም አልነግርህም? እስካሁን የጀነት መንገዶችን በሮችን ተናግረዋል። ይህን ሁሉ ጠቅለል የሚያደርግ ሰብሰብ የሚያደርግ ነገር የመጨረሻ ነው። ምን አለ አላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام فأخذ بلسانه ቀድመው ምላሳቸውን ያዙ። ነገሩ ከባድ ነው።
የሚተላለፈው መልእክት ግዙፍ ነው። በቃል ብቻ ማስተላለፍ በቂ አይደለም፣ በተግባር መገለጽ አለበት። فأخذ بلسانه ምላሳቸውን ያዙ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም قال كف عليك هذا امنع عن نفسك لسانك ምላስህን ቁጥብ፣ ምላስህን ምከራት፣ ምላስህን እገዳት፣ ምላስህን ልቅ አታድርጋሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ጉዳዩ ከባድ ነው ማለት ነው። ሙዓዝ ምን አለ? وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به እንደው በምንናገረው ሁሉ አላህ ይዘናል እንዴ አላቸው። ላ የአላህ መልእክተኛ ምን አሉት? ማንኛውም ሰው ወደ ጀሃነም ባፍጢሙ የሚወርደው ምላሱ በተናገረው ንግግር ነው አለ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የምላስ ውጤት ወይ ኸይር ነው ወይ መጥፎ ነው። የአላህ መልእክተኛ በሌላ ሐዲስ ምን ይላሉ? من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة በሁለት ጺሞች መካከልና በሁለት እግሮቹ ታፋዎቹ መካከል ያለውን ነገር ዋስ ቃል የሚገባልኝ ሰው እኔ ለሱ ጀነት ዋስ ሆነዋለሁ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምላሱንና ብልቱን የሚጠብቅ ሰው ምላሱንና ብልቱን ለጠበቀ ሰው እኔ ለጀነት ዋስ ሆነዋለሁ። ምላስ ከባድ ነው። ምላስ ሐጅሟ በጣም ትንሽ የስጋ ቁራጭ ስትሆን ነገር ግን ዓለምን ምን ማድረግ ትችላለች? ማተራመስ ትችላለች፣ ማጥፋት ትችላለች፣ ማልማትም ትችላለች። ምላስ ስንቶችን ያጋደለች፣ ምላስ ስንት ሀገር ያፈረሰች፣ ምላስ ስንት ጓደኞችን ያለያየች፣ ምላስ ስንትና ስንት ባልና ሚስቶችን ያለያየች ያፋታች። ምላስ ቀላል የሆነች ጥቂት የሆነች ስጋ ቁራጭ ብትሆንም መዘዟ ግን ከባድ ነው። እሳቸውም ጠቅልል ሲያደርጉት የጀነት መግቢያውን መንገድ ምላስን ጠብቃል አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሌላ ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም እንደተናገሩት إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عند باريا الله نم يسجد الله قام يقرب عندت النغግር ይናገራል لا يلقي لها بالا ምንም ቦታ ይሰጣትም ቦታ ሳይሰጥ ጥሩ ነገር ይናገርና نعم يرفعه الله بها درجات الله ከፍ ያለ ብዙ ደረጃን ያነሳዋል አሉ አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቦታ አልሰጠውም ንግግሩን ግን አላህ ጋር ያቀርብ ንግግር ነው። በምላስ ነው የተናገርከው ብዙ ደረጃ ከፍ ያደርጋል። በተቃራኒ وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم عند باريا الله የሚያስቆጣ ንግግር ቦታ ሳይሰጠው ይናገርና ጀሃነም ውስጥ ይገባል አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በምላስ ጀነት ትገባለህ፣ በምላስም ጀሃነም ትገባለህ ማለት ነው። يقول الأصمعي رحمه الله كان يقال الناس ይባል ነበር አለ የሰው ልጆች በሶስት ሐል መካከል ናቸው። غانم وسالم وشاجب የሰው ልጆች ወይ غانم ናቸው ወይ ሳሊም ናቸው ወይ ሻጅብ ናቸው። غانم ማለት ነው ኸይርን ተናግሮ ያተረፈ ማለት ነው። ኸይርን ተናግሮ ያተረፈ غانم ይባላል። ሳሊም ማለት ምን ማለት ነው? ከሸር ተቆጥቦ ሰላም የሆነ። ሻጅብ ማለት ምን ማለት ነው? ሸርን ተናግሮ ራሱን ያጠፋ። ለዚህም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ይላሉ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت በአላህና መጨረሻው ቀን የሚያምን የሆነ ሰው فليقل خيرا أو ليصمت ከተናገረ ኸይርን ይናገር أو ليصمت አለበለዚያ ዝም ይበል። ኸይርን ነገር ተናገር ታተርፋለህ፣ ከሸር ነገር ተቆጠብ ሰላም ትሆናለህ ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ከምላሳችን ልንቆጠብ ይገባል። ምላሳችንን በኸይር ነገር ላይ ልናውል ይገባል። አላሁ ተባረከ ወተዓላ የጀነት በሮችን ከሚያገራላቸው ከእሳት ከሚያርቃቸው ያደርጋል። جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهما علينا ملتبسين فنضل ونشقى. اللهم إن أحييتنا فأحينا على التوحيد والسنة وإن توفيتنا فتوفنا على الإيمان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.